मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जा हृदय जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गण रे गणिबा अज्ञान रहिबे काहि। एई भली अमर पदर जे होउचंती सुयोग्य बिंधाणी से हेउचंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। राधानाथ जुगर तथा आधुनिक जुगर जड़े सफल अनवद्य कवि प्रथित जसा कवि होउचंती गंगाधर मेहेर। राधानाथ जी थिले प्राच्य और पाश्चात्य कवितार समीकरण रूपकार, किंतु गंगाधर थिले संपूर्ण प्राच्य साहित्यर तथा नीति आदर्श सृष्टि दर्शन को निज साहित्यर उपादान रूपे ग्रहण करिथिबार कवि। सी केबे भी विजातीय कथा को निज साहित्य रे ग्रहण करिना कि कौन सी कृत्रिम प्रसंग को कृत्रिम दर्शन को विदेश र विचार को निज साहित्य रे स्थान देना। प्राच्य साहित्यर विशेषतः पुराण साहित्यर जो नीतिपूर्ण आदर्श चरित्र गुड़िक प्रसंग गुड़िक तांको दृष्टि को आसीची एवं जो प्रसंग गुड़िक तांको बेसी आकर्षित आह्लादित करिची आ जहाँ तांको सृष्टि प्रक्रिया रे गोटाए नुआ साहित्यर सौध तथा कोणार्क गढ़िबार सहायता करिची से ताकू ही निज साहित्यर प्रसंग रूपे ग्रहण करिसंती। से दृष्टि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर परिचय ओडिया साहित्य रे बहुल भाव रे परिचित, बहुल भाव रे स्वीकृत एवं अनेक गवेषक अनेक बुद्धिजीवी महल रे मध्य प्रशंसित। कवि गंगाधर मेहेर बरगड़ जिलार बरपाली ठारे 1862 मसीहा अगस्ट 9 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। 1924 मसीहा 4 अप्रैल रे तांकर प्रयाण होइतिला। कवि साधारण गोटाए तंतुबाय परिवार रे जन्म, लुगा बुणिबा काम थिला तांकर कौलिक वृत्ति। तेणु से एही कार्य रे तांक पितांकु सहायता करुथिले। बहुत कष्ट रे पंचम श्रेणी पर्यंत शिक्षा ग्रहण करथिले, किंतु तांकर साहित्यानुराग विशेषतः पुराण कथा को मनन करिबा चिंतन करिबा आर जो प्रवृत्ति तांकु ओडिया साहित्य प्रति विशेष भाव रे प्रेरित करथिला। आउ सेई पुराण साहित्यर प्रसंग को आधार करी से ओडिया साहित्य रे गोटाए साहित्य और कोणार्क गढ़िबा को सक्षम होइतिले। तेणु तांक रसस्रावी लेखनी मुनरु अनेक गुड़िए काव्य और कविता संकलन जन्म नैथिला। तन्मध्य तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, कीचकबद्ध, इंदुमती प्रभृति काव्य, कृषक संगीत, कविता माला और कविता कल्लोल, अर्घ्य थाली भली कविता संकलन तांक कृतविद्य साहित्य साधनर परिचय अटे। प्रवृत्ति साहित्य साधना विशेषतः पुराण कथा को आश्रय करी नीति धर्म आदर्श मूल्यबोधपूर्ण प्रसंग को से निज साहित्यर रूप देवारे सतत उद्यम करिसंती। उक्त कविताटी तांकर 1912 मसीह रचित तपस्विनी काव्यर 11 सर्ग विशिष्ट यह काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत। ये मध्य एक रामायणर कथावस्तु पर आधारित काव्य। पिलामाने रामायण एभली गोटे महाकाव्य जहार कथा गाथा लीला चरित के अनादि कालरू अद्यावधि ताहार वैशिष्ट्य को अक्षुण्ण रखिछि। सेई रामायणर कथा कहा जाए जे जावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावत रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जे पर्यंत ए पृथ्वी रे पर्वत माने दंडायमान होइचंती, नदी माने प्रवाहित होउचंती, तावत रामायणी कथा से पर्यंत ए रामायणर कथा अक्षुण्ण रहिछि, अबारित रहिछि, अबाधित रहिछि। सेही रामायणर गोटाए
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ରାବଣର ନିଧନ ପରେ, ସେତେବେଳେ ମା ସୀତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଉଠିଛି। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଙ୍କ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି, ମା ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ସ୍ଖଳନକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାମାନେ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ରାମଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ରଥରେ ବସେଇ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବନଭୂମିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ସୀତା ବନଭୂମିରେ ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଯାଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମବାସୀମାନେ ସସମ୍ମାନେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଦିନ ରହନ୍ତେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ସୀତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମବାସୀମାନେ, ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରଭାତର ଆଗମନ ହେଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଆଶ୍ରମର କୁଟୀର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଠାରୁ କବିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। କବି ଚୋଖିରାଗରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଗାନ ବା ଆବୃତ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିସାରିଛେ। ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ଓ ତାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବ। ଏବେ କବିତାଟିର ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଆଲୋଚନା, ଯାହା ତୁମକୁ କବିତା ଟିକେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେହି ଆଶା ରଖି ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି, କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି, କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଉଛେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଗଲାବେଳେ ହାତରେ କିଛି ମିଠା ଉପହାର ନେଇକି ଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ କଥାକୁ ମନରେ ଟିକେ ରଖ। ଯଦି ତାକୁ ରଖିପାରିବ ତାହେଲେ ଏ କବିତାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ତାହେଲେ ମା ସୀତା କିଏ? ଜଗତ ଜନନୀ, ଜଗତ ମାତା। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଭାତର ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ଉଷା। ଉଷା କିଏ? ନା ପ୍ରଭାତର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉଷା କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ କରିଛି? ବା ଉଷା ଦେବୀ। ଏଠି ଉଷାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଉଷା ଏଠି ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟାଏ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଉଷା ଏଠି ଦେବୀ, କୌଣସି ଜଣେ ଦେବୀ ମହାମାନବୀ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ସୀତା କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି। ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ହେଇ ଆସୁଛି। ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ରକ୍ତାଭ ବର୍ଣ୍ଣର ରୂପ, ତାକୁ ଉଷା କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଉଷା ଦେବୀ, ସତେ ଯେମିତି ଉଷା ଦେବୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶୁଭ ଆଗମନ କରୁଛି। କୋଉ ନେତ୍ରରେ? ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପଦ୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ପଦ୍ମ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ଆଖି ସଦୃଶ। ଦୃଶା ମାନେ ଆଖି। ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକଚ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ, ରାଜୀବ ମାନେ ପଦ୍ମ, ଦୃଶା ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି। ଜାନକୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମା ସୀତା, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ତୃଷା ମାନେ ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ହୃଦୟରେ ବହନ କରି ବିକଚ ପଦ୍ମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତେ ଯେମିତି ଶୁଭଲଗ୍ନରେ ଆସି ଉଷା ଦେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। କରପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର। ଖାଲି ଆସିନି, ସେ ଦେବୀ ହାତରେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି? ଦେଖ, ସ୍ୱଭାବକ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଜୀବନ୍ତ
ପ୍ରାଣବନ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଉଷା ଦେବୀ ଖାଲି ଆସିନି, କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର, ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି। କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର, ପଲ୍ଲବ କହିଲେ ପତ୍ର, କର ପଲ୍ଲବ କହିଲେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ରୂପୀ ହାତରେ ଏ ଉଷା ଦେବୀ ଆସିଛି ନିଜ ହାତରେ ଧରି। ଉଷା ଦେବୀର ହାତକୁ ଏଠି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପତ୍ର ସହିତ, ବନଭୂମିର ପତ୍ର ସହିତ ହେଲା, କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ସହିତ। ସେ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ନା ଭୋର ସମୟର କିଛି ପରିମାଣରେ କାକର, ନିହାର ମାନେ କ'ଣ କାକର ପଡ଼ିଛି। ସେ କାକର ଗୁଡ଼ିକ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କାକର କ'ଣ? ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ। ଏଇ ମୁକ୍ତାକୁ କହିଲେ ପତ୍ର ରୂପକ ହାତରେ ମୁକ୍ତା ରୂପକ ଉପହାର ଧରି ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। କିଏ? ଉଷା ଦେବୀ। ତାହେଲେ ଉଷା ଦେବୀ କ'ଣ କରିଛି ନା ସୀତାଙ୍କର ବାସ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଟୀରର ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦେଶରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉଷା ଦେବୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରୂପୀ ଉଷା ଦେବୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛି? ଉପହାର। ରାଜୀବ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବିକଚ ପଦ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ହୃଦୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ରଖି ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛି? ନିହାର ରୂପୀ ମୁକ୍ତାକୁ ଉପହାର ରୂପରେ ଧରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ଆମେ ଯେମିତି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଉପହାର ଧରି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ବାଡ଼େଇକି ଡାକୁ, ସତେ ଯେମିତି କୁଟୀରର ବାହାର ପ୍ରଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇ ଉଷା କ'ଣ କରୁଛି? କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା। କଳକଣ୍ଠ, କଳକଣ୍ଠ କହିଲେ କୋଇଲି। ସତେ ଯେମିତି କୋଇଲି ସକାଳୁ, କୋଇଲି ହେଉଛି ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟା ପକ୍ଷୀ ହେଲା, ସୁମଧୁର ସ୍ୱରଯୁକ୍ତା ପକ୍ଷୀ। କୋଇଲିର କଣ୍ଠରେ ସତେ ଯେମିତି ଉଷା ଦେବୀ କହିଲା, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା। ହେ ସତୀ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ରାତି ପାଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୁଟୀର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ, ମୋତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ଉଷା ଦେବୀର କଣ୍ଠକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କୋଇଲିର ସୁଲଳିତ ସ୍ୱର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମନୋଜ୍ଞ ଜୀବନ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରଥମ ପଦରେ। ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ। ତାହେଲେ ଉଷା ଦେବୀ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ନା କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି? ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସକାଳ ହେଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପହିଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଥାଏ ରକ୍ତାଭ, ତାହା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ମାନେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଅରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅରୁଣ କୁହାଯାଏ। ଅରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ। ତାହେଲେ ଉଷା ଦେବୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ରକ୍ତାଭ ରଙ୍ଗ, ଯାହା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତାହେଲେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଉଷା ଦେବୀ କୋଉ ବାସ ପିନ୍ଧିଛି? ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ, କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। ତାହେଲେ ଅରୁଣ, ଅରୁଣ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ କୋଉ ରଙ୍ଗ ନା ଅରୁଣଙ୍କର ରକ୍ତାଭ ରଙ୍ଗ, ଯାହା ଉଷା ଦେବୀର କଷାୟ ବାସ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗେ। ସତେ ଯେମିତି ଉଷା ଦେବୀ ଏଠି ଗେରୁଆ ବାସ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି ଏବଂ ଖାଲି ବାସ ପିନ୍ଧିନି। ସକାଳ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ରକମର ଫୁଲ ଫୁଟନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲମାନେ ତାଙ୍କ ସୁରଭିକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛି ଉଷା ଦେବୀ। ପୁଣି କୁସୁମର କାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଭା, ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପର ଶୋଭାରେ ବିକଶିତ ହେଇଛି, ନିଜକୁ ସଜେଇଛି। ଖାଲିରେ ଆସିନି, ପୁଷ୍ପରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରି କଷାୟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସକାଳ ସମୟଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ ନା, କୋଳାହଳ ନଥାଏ, ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ, ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ସୀତାଙ୍କୁ। ସୀତାଙ୍କୁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମା, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଅପଶମନେ। ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ଏ ଉଷା ଦେବୀ କେଉଁ ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ଯେ ଯୋଗ ସାଧନା କରି ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କେବଳ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି। ସେଇ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସିକି ମଧୁର ଭାଷେ, ସୁମଧୁର କଥାରେ, ଭାଷା କହିଲେ
କଥା ବା ଶବ୍ଦ ସୁମଧୁର ଶବ୍ଦରେ ଭାଷାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। ସତେ ଯେମିତି ସୀତାଙ୍କ କୁଟୀରର ବାହ୍ୟ ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉଷା ଦେବୀ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାନାଦି ପୁଷ୍ପର ଶୋଭାରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପରେ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ତୁମର ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ଉପଶମନ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ, ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। କବି କହୁଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ କୌଣସି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଏବଂ ଶରୀରରେ ସୁକୁମାର ପୁଷ୍ପକୁ ଆଭୂଷିତ ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସୀତାଙ୍କୁ, ହେ ସୀତା, ତୁମର ଦୁଃଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ହେବ, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ଉପଶମ କରିଦେବି। ସତେ ଯେମିତି ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଥିଲା? ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ, ନିଜ ଉପରେ ଆସିଥିବା, ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଅପବାଦର ଦୁଃଖ, ଅପନିନ୍ଦାର ଦୁଃଖ, ଏସବୁ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଉଷା ଦେବୀ କୌଣସି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଠି ପ୍ରକୃତି ନା ଚରିତ୍ର ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଉଷା? ନା, ପ୍ରକୃତି ଗୋଟାଏ ଜଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କବି ସେଠାରେ ଚେତନ ତଥା ଜୀବନ୍ତ କୌଣସି ଚରିତ୍ରକୁ ସଂଗୋପିତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଦ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଉଷା ଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟର ତଥା ଜୟ ଜୟକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେବୀମାନେ ଆସିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଚରମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଦେବୀଙ୍କର ସହଯୋଗୀ କୋଉମାନେ? କବି କହୁଛନ୍ତି ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ। ଏଇ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି। ସକାଳ ସମୟର ଯେଉଁ ଧୀର ମନ୍ଥର ପବନ, ସମୀର କହିଲେ ପବନ, ସତେ ଯେମିତି ସଁ ସଁ ଶବ୍ଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି। ଭ୍ରମର ମାନେ ପୁଷ୍ପର ଉପରୁ ମକରନ୍ଦ ଆହରଣ କରୁଥାନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗଞ୍ଜନ କରୁଥିବା ଭ୍ରମର ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ବୀଣା ବଜାଉଛନ୍ତି। ସୁରଭି ସୁଗନ୍ଧ ସତେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି, ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସୁରଭି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୁଗନ୍ଧ, ସୁରଭି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ। ସତେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ହସି ହସି ନାଚି ଉଠୁଛି। କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ? ଉଷା ଦେବୀର ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ସୁରଭି କହିଲେ କ'ଣ ନା ସୁଗନ୍ଧ। ନାନା ଜାତି ଜାତିକା ପୁଷ୍ପଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ଦ୍ୱାରା ସତେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଗନ୍ଧ ରାଜୁତି କରୁଛି, ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି, ତାହା ସୁଗନ୍ଧର ନୃତ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ପୁଣି କହିଲେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ପକ୍ଷୀ ସକାଳେ କ'ଣ କରେ ନା ଗୁଞ୍ଜନ କରେ, କାକଳି କରେ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ପକ୍ଷୀର ବୋବେଇବା ସ୍ୱରକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଭାଟ। ଭାଟ କୋଉମାନେ ନା ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ରହି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭାଟୁଆକୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ସତେ ଯେମିତି ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ଭାଟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଛି, ସ୍ତୁତି। ସ୍ତବ କହିଲେ ସ୍ତୁତି, ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଶଂସାର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରୁଛି। କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ। କଳିଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ନା କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇ। ସକାଳ ହେଲେ କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ତାର ବସା ଛାଡ଼ି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଏ। ଗଲାବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ କରେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳିଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛି? କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସତେ ଯେମିତି ପାଟ ମାଗଧର ବେଶ ଧାରଣ କରିଛି। ପାଟ ମାଗଧ କହିଲେ କ'ଣ? ପାଟ ମାଗଧ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଟ। ଏଠି ସଦାବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଭାଟକୁ ପାଟ ମାଗଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ ପାଠ କରି ଜୟ ଜୟକାର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତାର କାକଳି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ଭାଟର ଭୂମିକା ନେଇଛି। ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ସତେ ଯେମିତି
କଳିଙ୍ଗ କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାଟର ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ଲଳିତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ତାର କ'ଣ କହୁଛି? ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ହେ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ, ହେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଣୀ ମା ସୀତା, ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି, ରାତି ପାହିଗଲା, ତମେ ଏବେ ଉଠ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପଦ ଦେଖିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଶ୍ରମର ମୁନି ଋଷି ବୃନ୍ଦ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସେ ସମୟର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ରହିଛି? ସକାଳ ସମୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବେଦଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର। କହିଲେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ବେଦଧ୍ୱନି, ବେଦଧ୍ୱନି କ'ଣ ହେଲା ନା ସତେ ଯେମିତି, ବେଦଧ୍ୱନି କ'ଣ ହେଲା? ସତେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଗଗନରେ ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପବିତ୍ର ନାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର, ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ବେଦଧ୍ୱନି ଗଗନ ପବନକୁ ମୁଖରିତ କଲା। ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ, ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ବେଳୁବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜେହ୍ନେ ବଡ଼ି ଆସିଲା ବଳ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? କହିଲେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନି ସତେ ଯେମିତି ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷଲତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନଭୂମିକୁ କ'ଣ କଲା? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ଆଉ ଗଗନ ପବନକୁ ମୁଖରିତ କଲା। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା। ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି, ସତେ ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା। ଏବଂ ପାତାଳକୁ ଯାଇ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ଅନନ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୁତି, ଅନନ୍ତ କହିଲେ କିଏ? ଶେଷନାଗ, ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୁତି କି, ଶ୍ରୁତି କହିଲେ କାନ ହେଲା, ତାଙ୍କର କାନର ଗତିକୁ କ'ଣ କଲା? ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ କାନକୁ ଆଶ୍ଵସିତ କଲା, ଆହ୍ଲାଦିତ କଲା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା। ଭଗବାନ ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ସତେ କ'ଣ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସରସ୍ୱତୀ ଚାରିଆଡ଼କୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ କି? ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେଳୁବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ସତେ ଯେମିତି ବନଭୂମିରେ ଇଏ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ଭଳି ଥିଲା। ତାହା ବନଭୂମିକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସତେ ଯେମିତି ବନଭୂମି ନୂଆ ବଳ ପାଇଗଲା, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ପାଇଗଲା, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଗଲା। ତାପର ପଦ ଦେଖିବା। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ, ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ, ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେଇ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେଇ, ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁକମ୍ପା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ? ଆଶ୍ରମବାସିନୀ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟା ତପସ୍ୱିନୀ ବା ସାଧ୍ୱୀ ଥିଲେ ଅନୁକମ୍ପା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅନୁକମ୍ପା। ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଥିଲେ। ସେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଉଠ ବୈଦେହୀ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେଇ ଆସିଛି। ହେ ବୈଦେହୀ, ହେ ସୀତାମାତା, ତମେ ଟିକେ ଉଠ। ତମ ଦ୍ୱାରରେ ଆସି ସୁକୁମାର ଦେହି, ସୁକୁମାର ରୂପ ବିଶିଷ୍ଟା ଉଷା ରମଣୀ, ଉଷା ଦେବୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି କେବଳ ତୁମ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ, ଯଥାର୍ଥ ବିଧିରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଟିକେ ସନ୍ତୋଷତା ପ୍ରଦାନ କର। ସିଏ ତୁମ ଦ୍ୱାରରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଷା କିଏ? ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରମଣୀ ଦେବୀ। ସିଏ ଆସି ସୀତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଟୀରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା ରୂପୀ ତପସ୍ୱିନୀ। ସିଏ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମା ତମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଉଷା ଦେବୀ ଆସି ତମ ଦ୍ୱାରରେ କୁଟୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଶ୍ରମର ନିକଟରେ ତମସା କିଏ? ନଦୀ ବିଶେଷ, ଯିଏ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ନିକଟରେ
ବହି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ରା ନଦୀ ତମସା ନଦୀ ତମକୁ ଅନାଇ ରହିଛି କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସକାଳରେ ମା ସୀତା କେଉଁଠି ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବେ? ତମସା ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ କହୁଛନ୍ତି ମା ତମସା ତମକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛି। ତମସା ନଦୀ ସତେ ଯେମିତି ତମକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ନିଜ ବକ୍ଷରେ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛି। ଥରେ ସୁଖ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛି। ମା ତମେ ଏବେ ଉଠ। ତାପରେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରିବୀର ରାମ ମୂରତି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ। କହିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର, ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମର ହୃଦୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶିର ବା କାକର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ ଯେମିତି ଚକଚକ୍ କରେ, ପଦ୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୀର ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଭଳି ଥିଲେ ନା ପଦ୍ମ ହୃଦୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିଫଳନ ଭଳି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କୃତି ବା ରୂପମାଧୁରୀ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମା ସୀତା ହୃଦୟରେ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ। କେଉଁ ଭଳିଆ? ଠିକ୍ ଏଇ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜିଆନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭଳି। ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ। ମା ସତୀ ସୀତା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜୀବନର କଥା। କେମିତି ରାମଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକରେ ମନରେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ମନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଚିତ୍ରଣ କଲେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠିଲେ। ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ଉଠୁ ଉଠୁ ସେଇ ଅନୁକମ୍ପା ରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଆଶ୍ରମବାସିନୀଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ସତେ ଯେମିତି ଉଷା ଉପସ୍ଥିତ ସକାଳକୁ ଟିକେ ଚାହିଁ କୁଟୀର ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଷାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସତେ ଯେମିତି ଉଷା ରମଣୀର ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ବିନୟତାର ସହିତ ବନ୍ଦନା କଲେ। ତାପର ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମେ ତୁମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ରବି ଆଗମନ ସଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ। ବୋଇଲେ ମା ସୀତା କହିଲେ କାହାକୁ ଦେଖିକି? ଯେଉଁ ଉଷା ଦେବୀ ଏତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆଶାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ମା ସୀତାଙ୍କ କୁଟୀର ସାମ୍ନାରେ। ସତେ ଯେମିତି ମା ସତୀ କହୁଛନ୍ତି, ମା ସତୀ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଉଷା ଦେବୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ତିମିର କହିଲେ ଅନ୍ଧାର, ବିଧ୍ୱଂସୀ କହିଲେ ଧ୍ୱଂସ କର। ହେ ଉଷା ଦେବୀ ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କର। ରବି ଆଗମନ ସଂସି, ସଂସି କହିଲେ ସୂଚନା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ତୁମେ ସଂସାରରେ ଦିଅ। ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦିଅ। ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆରୋହଣ। ସତେ ଯେମିତି ତୁମ କୋମଳ ଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପାଏ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପଦପାତ ଦ୍ୱାରା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଆସିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସେ ନା ପ୍ରଭାତର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆସେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କହନ୍ତି ଆକାଶ ଟିକେ ଟିକେ ଫଇସଲା ଦିଶିଲାଣି, ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶିଲାଣି। ସେଇ ଯେଉଁ କିରଣ, ସେଇ କିରଣ ପୃଥିବୀ ପାଏ, ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆହରଣ କରେ ତମ କୋମଳ ପଦପାତ ଦ୍ୱାରା। ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ। ମୁଁ ସେଇ ପାଦରେ ତୁମର ଶରଣ ପଶୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିକି। ତମେ କ'ଣ କର? ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ, ତୁମେ ରସିକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶୁଭ୍ର ସୁରଭି ପ୍ରଦାନ କର। ସୌରଭ କହିଲେ ସୁଗନ୍ଧ, ସୌରଭ କହିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତମେ ଶୁଭ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ରସିକଙ୍କ ଠାରେ। ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ରସିକେ କହିଲେ ଏଠାରେ ରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଟିକେ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ପ୍ରଦାନ କର ରସିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କ। ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ରସର କେନ୍ଦ୍ର, ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି, ରସର କନ୍ଦ ସିଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମା ସୀତା। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ରସିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ସୌଭାଗ୍ୟ
रख अर्थात रामंक जीवन रे सौभाग्य टिके आनी दियो शुभ संपादिनी हुओ शुभ अर्थात कौन सी एक शुभ समाचार आण शुभ जोग आण रघुवंशी के अर्थात रामंक उपरे रघुवंशर जी एकमात्र सुयोग्य दायद रामंक उपरे शुभ दिन आसु शुभ लग्न आसु शुभ जोग आसु तुमे टिके एतिकी कर हाँ प्रार्थना करुचंदी माँ सीता उषार चरण रे शरण पशी तापर पदरे कौन कहले कहले उत्सुक हृदय रात्रि शेष रे आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा उत्सुक हृदय रात्रि शेष रे आश्रम धात्री तमसा उत्सुक हृदय रे उत्साह सहित अपेक्षा करिछि रात्रिर शेष रे किए आश्रम धात्री किए आश्रम धात्री हेउछि आश्रमर जे पालन कर्त्री सी हूँ तमसा नदीर जल द्वारा ही आश्रम प्रतिपालित होता तेणु ये तमसा नदी को आश्रम धात्री बोली कहुई आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री है गात्र कहले शरीर जार शरीर थिला निर्मल अर्थात पवित्र जल विशिष्टा तमसा नदी जी थिला आश्रमर पालनकर्त्री से ही पवित्र धारा सते जमी उत्साह सहित अपेक्षा करथिला अर्थात माँ सीता गाधेइबाकू जीवाकू स्नान करने जीवाकू आगभर हेले प्रांगणे कुसुम बिंची सुबासित निरसिंची मंगल प्रदीप रची प्रभाती तारा कहले सते जमिति तमसा नदी स्वागत करने अपेक्षा करिछि निज पवित्र जलधारा द्वारा पुणी कौन करिछि ना तमसा नदी कूल अनेक वृक्ष रु फूल झड़िकी चारिआडे पड़ी कवि कहते तमसा नदी निज प्रांगण रे फूल पकई सुबासित जल को छिंचन करी मंगल दीप जाली मंगल दीप रे किए शोभा पाउची प्रभाती तारा प्रभात समय रे जे कुआं तारा दिसे से कुआं तारा रूप रे सते जेमिति दीप जालिकिरी मुहुर्मुहु मीन नयने नदी रे मीन अर्थात माछ सते जेमिति मीन गुड़ाक जलर उपरी भाग रे कौन करती संतरण करती हाँ मीन माने तांकर दृष्टि रे सम्मुख को देखिला भली अर्थात मीन नेत्र रे मीनर नयन रे सते जेमिति तमसा नदी मुहुर्मुहु बारंबार चाहूची केतेबेले सीता मो पाखु आसीबे मो बक्षरे टिके मु तांको आलिंगन करिवि चाहूथिला सीता सती शुभागमने केतेबेले सीतांकर शुभ आगमन हबो सेइथिपाई से बारंबार निजर मीन दृष्टि रे मीन अर्थात माछ मानकर नयन रे सते जेमिति तमसा नदी अपेक्षा करी बारंबार चाहूथिला केतेबेले सीता मो कोଳରେ टिके आसी उपस्थित हेबे नौ पदरे कवि कहउचंती पुणी तमसार उत्सुकता कहले उट्टज तापस कन्या गणंक आदर बन्या प्लावनी जगत धन्या सती रतन उट्टज कहले कुटीर हाँ सीता तथा आश्रमवासी मैंने जो कुटीर रहती ताको उट्टज कह जाए से तापस कन्या माने सीता तो एकुटिया नुहे अनुकंपा ब्रह्मचारिणी सहित अन्यान्य अनुगामिनी अनेक तपस्विनी मध्य आश्रम रे थिले सेई मानक गहन रे सीता कौन करिसेंती सते जेमती आदरर बन्या भितर प्लावित होई अर्थात अन्यान्य समस्त सखी माने सीता को एते अतिशय भल पाउचंती जे सते जेमिति आदरर बन्या सीतांक चारिपटे बेड़ी जाइछि सेइथरे प्लावित होई ओदा होई जगत को धन्य करी सीता रत्न कौन करुचंती जगत धन्या माँ सीता आसुचंती बाहारी अवगाहने अनुकंपांक गहने तमसा धार बहने कले गमन अनुकंपांक गहन रे समस्त सखी मानक सहित अवगाहन माने स्नान करिबा पई सीता बाहारी आसीचंती कोठी की तमसा धार बहने कले गमन बहन माने अविलंबे खूब जल्दी तमसार धार रे प्रवेश कले सतींकी तमसा अंगरे सतींकी तमसा निज अंगरे पाई घेनी स्नेह आलिंगिला तरंग करे सते जेमिति बहुत दिन गोटे रात्रि अपेक्षा परे पुणी चाहि रही तमसा नदी निजर बक्षरे सीता को पाइबा पाई जेमिति सीता को निज अंक अर्थात कोଳରେ पाइछि संगे संगे सते जेमिति तरंगर करे कर माने हाथ तरंग रूपी हाथ रे आलिंगन कर देइछि तमसा नदी माँ सीता को हैं
तापर पद शेष पदरे कौन कहउचंदी अमृत मधुर स्वरे भासिला परितोषरे मागो मो मानसरे नथिला आशा करिब अंके विहार राजलक्ष्मी हृदहार सीता करी परिहार भोग पिपासा भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तो जोगु एका पर संसारे। अमृत मधुर स्वरे भासिला परितोषरे किए ना तमसा नदी जेमती सीता को निज कोଳରେ पाइला एते निजकु धन्य मने कला जे अमृत मधुर स्वर रे भासिला अर्थात कहला किए आनंद रे तमसा कहला माँ मो मानसे नथिला आशा मो मनरे आशा नथिला तुमे मो गर्भरे टिके उपस्थित होई मो गर्भरे टिके निजकु आसीन करी निजकु निमज्जित करी करिब अंके विहार राजलक्ष्मी हृदहार तुमे होच राजलक्ष्मी मानक हृदयर हार अर्थात मुकुट मणि सदृश तुमे हृदयर हीरा भलिया तमे तो साधारण मानवी नुहे देवी नुहे तुमे होच राजलक्ष्मी समस्त राणी मानक मध्य श्रेष्ठ सती मानक मध्य अग्रगण्या तम भली गଳାର ହାରକୁ ସତେ ଯେମିତି ହୃଦୟର ହାରକୁ ମୁଁ ନିଜ ଅଙ୍କରେ ପାଇବି ଏକଥା ମନରେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ମା ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା ହେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟହାର ମା ସୀତା ତୁମେ ରାଜଭୋଗର ସମସ୍ତ ବିଳାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭୋଗ ପିପାସାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତମେ ଆସି ए कुटीरे अवस्थान करिब आउ मो जलरे स्नान करिब एकथा मु केबे भाबी नथिली माँ सीता मु आज धन्य होईची भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तो जोगु एका पर संसारे हैं तोरी जोग माँ मु अयोग्या मु साधारण हीना मु पापिनी मु अभागिनी किंतु आजी माँ तते कोଳରେ पाई मु धन्य हेली आ भाग्यवती हेली संसार मते आज भाग्यवती कहब माँ केवल तोरी संस्पर्श रे आसीबा परे तो जोगु एका प्रशंसारे संसार मते भाग्यवती बोली कहब सिना मोर कौनसी योग्यता नहीं माँ आज तते कोଳରେ पाई मु आज मो तरंगर कररे आलिंगन करी आज धन्य हेली माँ आज धन्य हेली धन्य हेली धन्य हेली। अति सुंदर कविता कवि गंगाधर मेहेर उक्त कवितारे प्रकृति छଳରେ निज भावनार मनोज्ञ सत्ताटी को बाढ़ी बसिचंती प्रकृति एठी साधारण जड़ वस्तु नुहे एठी चेतन स्वरूप जीवंत प्राणवंत होई उठिछि प्रकृति को चरित्र माध्यम रे प्रकृति को देवी माध्यम रे उपस्थापन करी तन्मध्यरे थिबा महान चेतनाटुकु महान आभिमुख्यटी को प्रकाश करुचंती कवि गंगाधर मेहेर। आशा तुमे मैंने कविताटीर सार निर्यास पाई सारी थिबो एवं कविताटीर अर्थ और भाववस्तुटी को मध्य सरल तरल भावे बुझी पारिथिबो तेणु ए कवितार यही प्रसंग को तुमे माने भल भावे बुझी जाओ जहाँकि तुमको परीक्षा प्रस्तुति रे सहायता करिबो। धन्यवाद। एबे आगु को मध्य आमे अन्य कवितार आवृत्ति तथा आलोचना जारी रखिबा समस्ते बहु संख्यारे जोड़ी हुई ए साहित्यर रसमय अध्याय को आहुरी मनोज्ञ कर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।